Welcome to BSc Main Physics, Paper 2 Nuclear and Particle Physics, and today we start the last chapter, that is Unit 7, Particle Physics. BSc Main Physics, Paper 2 Nuclear and Particle Physics. The last unit we started today, Unit 7, Particle Physics. And the first topic is particle interactions, semester 6, class number 44, N44. So what are the fundamental interactions? What are the particle interactions? We are going to see what are the particle interactions. You know several particles, electron, proton, neutron, neutrino, etc. particles. And these particles interact. What is the meaning of particle interaction? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനേകം പാർട്ടിക്കിൾ അറിയാം. ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ന്യൂട്രീനോ, ഫോട്ടോൺ പോലെയുള്ള അനേകം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇവയുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓർ ബേസിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. If the non-elementary particles such as photon, lepton, meson. Lepton is the class of particles. We see definition of lepton later. If the non-elementary particles such as photon, lepton, meson, and baryon, 42 elementary particles are long-lived. Among these 42 particles, there might be 42 C2, that is 42 into 41 by 2 factorial, 861 pairs of interactions. അപ്പോൾ അനേകം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്, ലോങ് ലിവ്ഡ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അനേകം ഉണ്ട്. ഏകദേശം 200 കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ 42 പാർട്ടിക്കിൾസാണ് ലോങ് ലിവ്ഡ്, കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ 42 എണ്ണമാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ ഏകദേശം 861 ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് 42 C2 നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 42 C2 ഇൻട്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം, അതായത് 42 C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 42 into 41 with 2 factorial 861, അത്രയും പേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ലോങ് ലിവ്ഡ് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ്, ലോങ് ലിവ്ഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ 861 ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ആൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ? യു സീ ആൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Interaction means action of one particle on the other. One of the wonders of the nature is that all these pairs of interactions may be classified into just 4 distinct types of interactions. They are: 1, strong nuclear interaction; 2, electromagnetic interaction; number 3, the weak interaction; and number 4, the gravitational interaction. You look here, interactions means action of one particle on the other. One of the wonders of the nature is that all these pairs of interactions may be classified into just 4 distinct types of interactions. They are: 1, strong nuclear interaction; number 2, electromagnetic interaction; number 3, the weak interaction; and number 4, the gravitational interaction. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മേലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. 4 തരം ഇൻട്രാക്ഷനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണത്? 1, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. നമ്പർ 2, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. നമ്പർ 3, ദ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. നമ്പർ 4, ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. അത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസറാണ്. ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി 4 ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ്. Each interaction is characterized by its strength,
range, interaction time, and the carrier particle or the intermediate particle whose exchange is responsible for the interaction. The features of the four interactions are given below. Each interaction is characterized by its strength, range, interaction time, and the carrier particle or the intermediate particle. The carrier particle is also known as intermediate particle whose exchange is responsible for the interaction. The features of the four interactions are given below. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ 4 പ്രോപ്പർട്ടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, എത്ര ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വരാം ഈ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ. രണ്ടാമത്തത് റേഞ്ച്, ഇതിൻ്റെ അകലം, എത്ര അകലത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈം, ഇതിൻ്റെ സമയം, എടുക്കുന്ന സമയം. അതുപോലെ തന്നെ കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ, ഓരോ ഇൻട്രാക്ഷനിലും ഒരു കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ വരും, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ വരും. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതും എന്താണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഈ 4 തരം ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി, അവയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ, അവയുടെ കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം താഴെ നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ എ ടാബുലർ ഫോം all the interactions are listed. അപ്പോൾ അതിന് ടൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മളൊരു 5 കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടൈപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെങ്ത്, 3 റേഞ്ച്, 4ാമത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈം, 5ാമത്തേത് ഫീൽഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇത് കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ, ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ, അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് 1 ആയിട്ട് പറയണം. 1 നമ്മളൊരു റേഷ്യോ ടൈമിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്ട്രെങ്ത് 1, അതിൻ്റെ റേഞ്ച് 1 × 10⁻25 മീറ്റർ. ഇത്ര അകലത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകില്ല, ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈം വളരെ കുറവാണ്, 1 × 10⁻23 സെക്കൻഡാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ, അതിനെ ഗ്ലൂവോൺസ് എന്ന് പറയും. ഗ്ലൂവോൺസ് ആൻഡ് മെസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂവോൺസ് ആണ് ഈ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ. രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ, അതിൻ്റെ പവർ 10⁻²² ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ 100 മാത്രമേ വരുള്ളൂ, 100 ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അകലം വരെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈം 1 × 10⁻17 സെക്കൻഡാണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോട്ടോണാണ്. അടുത്ത ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് 1 × 10⁻13 ആണ്. 1 × 10⁻13, അതായത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷനേക്കാൾ വളരെ കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്കിനാണ് വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് 1 × 10⁻18 മീറ്ററാണ്. ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈം 1 × 10⁻7 സെക്കൻഡാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, അത് ഒമേഗ ആൻഡ് ടോ പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഒമേഗ ആൻഡ് ടോ പാർട്ടിക്കിൾ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ. ഇനി നമ്പർ 4 ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ, 1 × 10⁻40 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോഴ്സ് കേട്ടോ, ഗ്രാവിറ്റേഷനാണ്. ഒന്നാമത് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനാണ്, അവസാനത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ, അത് 1 × 10⁻40 ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈം 1 × 10⁻17 സെക്കൻഡാണ്. ഇവിടുത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രാവിറ്റോൺ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ, നാലാമത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ. സ്ട്രെങ്ത് റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ 1 × 10⁻2 10⁻13 10⁻40. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണലാണ്, ഏറ്റവും വലുത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. ഇനി ഓരോ ഇൻട്രാക്ഷനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയൊരു നോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. In this interaction,
കോഡ്സ് ആൻഡ് ഹാഡ്രോൺസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കോഡ്സ്, എന്താണ് ഹാഡ്രോൺസ്, അത് നമ്മൾ ഡി കോഴ്സിൽ പറയുന്നതാണ്. In this interaction, quarks and hadrons are involved. In the quark interaction, quarks are held together to form nucleons. In the hadron interaction, nucleons are held together to form atomic nuclei. As an example, ഇവിടെ ഒരു strong interaction example ആണ് proton and antiproton. P bar is an antiproton. It is not a P negative, it is P bar. P and P bar gives അത് antiproton എന്ന് പറയും. Antiproton P plus P bar gives 2 pi plus 2 pi minus plus 2 pi 0 അങ്ങനെ വരും. അപ്പം ഇത് ഈ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കോർക്കുകൾ ഹാഡ്രോൺസിലുമാണ്. എന്താണ് കോർക്ക് ഹാഡ്രോൺസ് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ കോർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഇത് വരും. ഇൻ ദി കോർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ കോർക്സ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ന്യൂക്ലിയോൺസ്. ഇപ്പോൾ കോർക്കുകളാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇൻ ദി ഹാഡ്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയൈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹാഡ്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയൈ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഫോട്ടോണാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. This is the interaction between charged particles. This interaction determines the structure of atoms, molecules, salts and liquids. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോട്ടോണാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ്, molecules, salts and liquids. Number 3, weak interaction. This is the interaction between quark and leptons. It determines the transformation of quarks and leptons. It helps to determine the composition of atomic nuclei. But weak interaction എന്ന് പറയുന്നത്, in this interaction all particles are effective. എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും ഇവിടെ affected. All particles are affected. എല്ലാ പാർട്ടികളും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻ. It assembles matter into planets, stars and galaxies. പ്ലാനറ്റുകളുടെ, സ്റ്റാർസ്, ഗാലക്സിയുടെ ഫോർമേഷന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനാണ് നിർണായക സ്വാധീനം. വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോർക്സ് ആൻഡ് leptons. It determines the transformation of quarks and leptons. It helps to determine the composition of atomic nuclei. ഒരു വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് mu മൈനസ് നെഗറ്റീവ് മെസോൺ. ന്യൂ മൈനസ് gives electron, E minus electron plus electron neutrino, electron antineutrino, nu E bar ആണ്. nu E bar electron antineutrino plus mu neutrino, mu meson, mu neutrino, electron antineutrino. So when a mu minus meson decomposes, we get electron antineutrino and mu neutrino. Then a gravitational interaction also we have seen. In this interaction, all particles are affected. It assembles matter into planets, stars and galaxies. ഗാലക്സിയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിച്ചുകൊള്ളണം. വാട്ട് ആർ ദി 4 ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, ഗിവ് ദിയർ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് 4 ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുക. ആ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ടാബുലർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ ടാബുലർ ഫോം പരീക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. രണ്ടും എഴുതിയാൽ മതി. ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട, അവർ ഓരോ കേസിലെയും എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി.
Number Q3, what is the weakest of all interactions? Explain. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് വീക്കസ്റ്റ്. അവിടെയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രാവിറ്റോൺ ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി. എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഗ്രാവിറ്റോൺ. That is all with the first lecture in this chapter, particle physics. This is the 44th lecture. Thank you very much.